بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام ٹاپ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عاصم امین، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار عدیل شجاع صاحب. ویلکم جی عدیل شجاع صاحب، آج بڑے عرصے بعد آپ ہمارے اسٹوڈیو تشریف لائے. تھینک یو جی. آپ کی بہت ایکسپرٹی ہے صحافت میں، بڑا نام کمایا پچھلے 20 سالوں سے آپ نے. مجھے یہ بتائیے کہ آپ بھی فیلڈ میں رہنے والے لوگوں میں شمار ہوتے ہیں. مریم بی بی کہتی تھی میں راشن لوگوں کی دہلیز تک پہنچاؤں گی، آٹا ان کی دہلیز پر پہنچاؤں گی، ان کو زیادہ سے زیادہ ریلیف ملے گا. اس ماہ رمضان میں پوری دنیا میں اپنی عوام کو ریلیف دیا جاتا ہے، وہی فارمولہ میں اپنے ملک میں لاؤں گی. اب رمضان کا آپ کو پتہ ہے کہ آخری اشرا شروع ہو چکا ہے. کیا دیکھتے ہیں کہ یہ پورے رمضان میں کوئی ریلیف مل سکا کہ یہ سیاستدانوں کی صرف اور صرف باتیں ہی رہ گئی ہیں؟ آپ کا بہت شکریہ جی، آپ نے مدعو کیا اور موقع دیا. اعظم صاحب، آپ نے بڑا ہی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا ہے، مگر بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم ان دا ہول سوسائٹی، یہ بڑا گھسا پٹا جملہ ہے، ہم بے حس ہو چکے ہیں. ہم اپنی سیاسی ایفیلیشنز کو مقدم رکھتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ ویلفیئر آف دا ہیومن بینگ یا ویلفیئر آف سٹیزن آف پاکستان ہو رہا ہے کہ نہیں. ابھی یہ جو آپ نے رمضان ریلیف پیکج کی بات کی ہے، یہ اوور 60 بلین روپیز ہے. پہلی تو بات یہ ہے، اس کا کوئی میکینزم کوئی شخص بتا نہیں سکتا، نہ میں نہ آپ، سوائے بیوروکریسی کے، اور وہ ہڈن ہے، بیہائنڈ دا کرٹن ہے کہ اس کی جو سب اسٹینڈرڈ چیزیں نہ ہوں، اسٹینڈرڈائز چیزیں ہوں، وہ کوئی نہیں پتا. اور سب اسٹینڈرڈ کی یہاں تک ہے کہ جب میں نے وہ راشن پیکج دیکھا غربا میں جو تقسیم کر رہے تھے، تو اس میں چینی پاؤڈر ٹائپ چینی تھی، اس میں 1 kg کے تھیلے میں کوئی وہ 20-30 گرام. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو اسٹینڈرڈ جو اس کے میٹ کرتے ہیں، جو شوگر کے، جو یوٹیلٹی اسٹور کارپوریشن ڈیفائن کرتا ہے، وہ کہتا ہے میڈیم ٹو لائٹ گرینز، اور وہ بالکل وائٹ ہونی چاہیے، مگر وہاں گرینز ہی نہیں ہے. پھر آٹے کی بات کر لی جائے، بات یہ ہے کہ جب رمضان بازار لگتے تھے تب بھی کرپشن ہوتی تھی، مگر عام آدمی کا انٹریکشن ڈائریکٹلی ہوتا تھا، جواب دہی زیادہ ہوتی تھی. اب یہ اوور 60 بلین 60 ارب روپے کا آل اوور پروونس، یہ جو پیکج ہے کہاں اور کسے مل رہا ہے، اور اس کی چیکنگ اور واچ ڈاگ کہاں ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. وہ تو آپ صرف آپ خبروں میں دیکھتے ہیں یا میڈیا میں دیکھتے ہیں کہ جب ہم نے اتنے لاکھ راشن تقسیم کرتا. بیوروکریسی کے حوالے سے بیوروکریسی جو سی ہماری دن بہ دن اوپر چلی جا رہی ہے، امیر سے امیر ہوتے چلے جا رہے ہیں، ملک جو سے وہ نیچے والی سطح پہ جا رہا ہے. اس کو کون چیک اینڈ بیلنس کرے گا، کون دیکھے گا؟ اسی اسٹوڈیو میں بیٹھے عاصم صاحب، آپ نے اور میں نے ایک ڈسکشن کی تھی، جب سننے والے شاید بسا اوقات یہ سمجھتے ہوں کہ یہ اب بوڑھے ہو رہے ہیں تو یہ کوئی ہذیان بک رہے ہیں. وہ یہ تھا کہ جو پرکس اینڈ پریویلیجز ملتے ہیں، جس کا ایک انیشیٹو پچھلی گورنمنٹ میں لینے کی کوشش کی گئی تھی عمران خان کی، کہ یہ جو پینشنرز ہیں، پینشن کو بین کیا جائے، اس کو فارمولیٹ کیا جائے. اب دیکھیں جو ہمارا ملک ہے، جو آپ نے کہا بیوروکریسی، اگر ہم پیڈا پہ جائیں، جو ایفیشنسی اور اکاؤنٹیبلٹی ایکٹ ہے پنجاب سول سرونٹ کا، اور اگر فیڈرل پہ جائیں تو وہ بھی تقریباً سملر ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ آپ بیونڈ مین آف یور ریسورسز، اگر آپ کا لیونگ سٹینڈرڈ ہے تو آپ کرپٹ ہیں. یعنی اگر میں نے یہ شرٹ 12,000 روپے کا پہنا ہے تو میرے تو تنخواہ ہی صرف 90,000 مہینہ، میں 12,000 کی ایک شرٹ کیسے ذیب تن کر سکتا ہوں؟ کوئی نہیں پوچھتا. اور تمام پریویلیج اور پارکس ہیں جو بیوروکریسی کو ہیں، اگر ان پہ کٹ لگا دیا جائے، اگر ہم بات کریں تو وہ پاکستان کے جی ڈی پی کا مور دین 60%، ایک محتاط اندازے کے مطابق جی ڈی پی کا جو مراد یہ طبقہ لیتا ہے. صرف بیوروکریسی کی بات ہو رہی ہے، لیڈ کلاس کی نہیں ہو رہی. جو وہ سبسڈیز لیتے ہیں اسے چھوڑ دیجئے. تو جی ڈی پی کا 60 to 70% یہ میٹ کر جاتا ہے جو انہیں ملتا ہے. یہ احسان کرتے ہیں، یہ تنخواہ نہیں لیتے ملک کی، اگر نوکری کرتے ہیں. اگر آج آپ بین لگا دیں
तमाम मेन मुल्क का बजट तो ये सारी क्रीम खा जाती है। क्रीम खा जाती है। और ब्यूरोक्रेसी का फिर आपको बताता चलूँ, आपने जो आम आदमी के रिलीफ की बात की, राना तनवीर हुसैन साहब वफाकी वजीर वो पैदावार वो गए यूटिलिटी स्टोर गए शादमान, पिछले हफ्ते दौरा किया और बड़े वो धड़ल्ले से उन्होंने बताया अपनी परफॉर्मेंस शो की कि जनाब मैंने 3 जगह एक क्वेश्चन रेज किया, एक जर्नलिस्ट ने, कि आटा तो सब स्टैंडर्ड है सर। उनका जी मैंने 3 जगह आटा चेक किया है तो वो 2 जगह ठीक था, 1 जगह खराब था। अब आप इसकी परसेंटेज लगा लिए कि आपने 3 जगह चेक किया और 2 जगह ठीक, 1 जगह खराब, इसका मतलब 85% खराब। भाई जनाब क्या कर रहे हैं? और वो 5.5 अरब से 7.5 अरब से 12 अरब रुपया 12.5 कर दिया वज़ीर आज़म पाकिस्तान। आम आदमी को कहाँ रिलीफ? अनपढ़ लोग हैं, इनको समझ ही नहीं है कि मुल्क चलाने किस तरह है। देखें, हमेशा मुल्क की तरक्की होती है जब आप इंडस्ट्री को आप बूम देते हैं, आपने इर्द गिर्द के लोगों को, गरीब लोगों को रोज़गार मिलता है, तो फिर वसाइल पैदा होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता मुल्क तरक्की करता है। बिल्कुल। ये उन लोगों को ख़त्म करते जा रहे हैं। इंडस्ट्री हमारे मुल्क में टोटल ख़त्म हो गई है। चाइना ने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया है। सब अब क्या करते हैं, शॉर्ट कामों की तरफ चले गए हैं। वो अपना लोगो चाइना को देते हैं, यहाँ इंडस्ट्री बंद हो गई है, वो चाइना से अपनी प्रोडक्ट बनाते हैं, ऊपर ठप्पा लगाते हैं, मंगवा रहे हैं। और हुकूमत कोई ऐसा काम नहीं कर रही कि उनके साथ बैठे, उनसे पूछे कि यार आपको क्या दुख तकलीफ़ है। आसिम साहब आपने ठीक फरमाया कि 150% गैस की प्राइसेस फिर वो बढ़ गई हैं जी। इंडस्ट्रियलिस्ट रो रहा है। और आपने बड़ी बात की है, एक आम नाज़र के लिए ये बड़ी सोचने की बात है कि जब इंडस्ट्रियलिस्ट को आप स्ट्रेंथन करेंगे वो रोज़गार जनरेट करेगा, मईशत का पहिया चलेगा। आपका भी बिजनेस से ताल्लुक़ है, दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या इस मुल्क में एक दरमियाने दर्जे का बिजनेसमैन भी ब्यूरोक्रेसी को से ब्लैकमेल हुए बगैर अपना बिजनेस फ्लोरिश एस्टेब्लिश कर सकता है? नहीं कर सकता, ये तो मुमकिन ही नहीं है। आप ब्यूरोक्रेसी की बात करें, बहुत ऊपर की बात कर रहे हैं, नीचे का एक क्लर्क नहीं माना है। हमने बहुत बार प्रोग्राम किए और हमने अपनी वज़ीर आला मरीम नवाज़ को यही मैसेज दिया कि आपके घर के अंदर सफाई करने की ज़रूरत है। आपका घर के अंदर, समझे कि पूरे पंजाब के जितने अदारे हैं वो आपके मुल्क को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। वो ख़जानों में उतना माल नहीं जाता जितना उनकी जेबों में जाता है। आपने आसिम साहब, मैं आपकी बात काटता हूँ, आपने बड़ी खूबसूरत बात की। जब अभी वफाकी वज़ीर ख़जाना है हमारे मोहम्मद औरंगज़ेब साहब, अब देखिए ना ये कितने बड़े पैकेज भी आए हैं इन जैसे लोगों को, यानी वो करोड़ों रुपए में 25 से 30 करोड़ रुपए उनकी तनख्वाह है। लेकिन उन्होंने एक अच्छी बात की, उन्होंने कहा जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, जो हमारे आउटलेट्स हैं, ये बड़े बड़े महकमे हैं, इनकी हम निजकारी कर देते हैं, निजकारी चले कर देते हैं आप। लेकिन उन्होंने साथ ये कहा कि जो डेफिसिट में जा रहे हैं, अगर आप ये इदारों का, सिर्फ फेडरल इदारों का ही जो डेफिसिट है वो ख़त्म कर दें तो पाकिस्तान को IMF के जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको बता दूँ साहब, ये उन्होंने बहुत अच्छी बात की है। मैं समझता हूँ कि अगर ये अदारे प्राइवेट ना हुए तो ये निस्तो नबूद हो जाएंगे, इसमें कुछ नहीं बचेगा। ये सिर्फ और सिर्फ आपको खसारे के एक ऐसे खूह बन जाएंगे कि वो जो ज़मीन के अंदर जाते चले जाएंगे। अब इसको जितनी जल्दी हो सके कि ऐसे बड़े बिजनेसमैनों को कोशिश तो करें कि ऑल ऑफ द वर्ल्ड कोटेशंस लें और अच्छे अदारों को इनको हैंड ओवर करें। नहीं तो ये अदारे, आप आने वाला कुछ टाइम अब दूर नहीं है कि हम कहेंगे सालों लगेंगे, अब महीनों में ये अदारे नहीं तो बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे। आपने तो एक आखिरी सवाल आपसे करना है, क्योंकि आपकी टाइम की कमी है, आपकी बिजनेस कम्युनिटी से भी ताल्लुक है। मैं फिर एक आखिरी सवाल, अब हालांकि प्रोग्राम होस्ट आप कर रहे हैं, आप प्लेस करना चाहता हूँ, मुझे ये बता दीजिए फिर से, आपने बहुत राइटली पॉइंटेड आउट किया कि एक क्लर्क भी है, ये मुझे वो साइंस बता दीजिए, वो क्या साइंस है कि एक नायब कासद मुझसे अच्छे कपड़े कैसे पहन लेता है? सर, हमारी बदकिस्मती ये है, अगर ऊपर छोटी सी मिसाल देता हूँ कि टॉप पे कोई भी ऑफिसर बैठा ना, उसने नीचे नायब कासद कोई कहना है, फ्रंटमैन है, फ्रंटमैन समझे कि वही है कि यार ये मेरे घर की ये चीज़ें लगवा दें, तो वो तो बन गया बादशाह। कोई भी काम जो करना है, जब से मलक रियाज साहब कहते हैं मैं फैलों के नीचे पहिए लगा देता हूँ, बिल्कुल, तो फिर वो यही यहाँ से ही तो सारा सिलसिला शुरू होता है।
چلیں خدا کرے جی ہمارے تو لیڈران کو ہمارے یہ سمجھ آئے ملک میں اگر کہ کرپشن تقدیر کریں۔ ختم ہو جائے گی عدیل صاحب تو ملک ترقی کر جائے گا. یہ ایسا خطہ ہے، اس کو رب کی ست و خیریں. اگر یہ چیزوں پہ کنٹرول نہیں کریں گے تو پھر تو ہم پھر ڈیزاسٹر ہے جی. کبھی ترقی نہیں کر سکتے. ناظرین باتیں تو کرنے کے لیے بہت ساری تھیں لیکن ٹائم کی کمی کی وجہ سے ہم اجازت چاہتے ہیں. کل ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.